हेलो स्टूडेंट्स आम स्टैंडर्ड 7 गोटे गल्प पढ़ुले जार ना था ए मनीष को पत्थर कला किए आम कि पढ़ी नहीं आम या पढ़ी जे राजा पहुड़े व्याघात सृष्टि है कौन पाई ना किए गोटे ठक ठक करता तेणु ये ठक ठक शब्द राजा शोई पार नथिले से आदेश से देते जे ये ठक ठक शब्द को बंद करा ओके तो ये राजा आदेश देले कौन है आम आगे पढ़ा नाली पगड़ी पिंधा हुदा पिंधा पाइक जाई कौन कले ना पाइक जाए बनवासी भीमदास पिठी चाबुक दे कहीदे आसिले पहुड़ बेल काम बंद कर काम ओके तो किछि नाली पगड़ी पिंधा तो से हुदा पिंधि हुदा कहले आगपट बेकर जो कौन मुंडरे जो पिंधा कथा जो क्षत्रिय सैन्य मैंने जो पिंधती ये कहुए हुदा पिंधा पाइक ओके हुदा पिंधा पाइक जाए बनवासी भीमदास पिठी बनवासी भीमदास पिठी कौन कले चाबुक बाड़े देले कहले ए पहुड़ बेल पहुड़ माने निद्रारे अछंती राजा काम को बंद कर काम तो दिने नुहे दुई दिन नुहे मासे दी मास मध्य नुहे केते वर्ष एहीपरि चलला एहीपरि नर भितर पहुड़ हुए एहीपरि पर्वत भितर शब्द हुए पुणी एहीपरि नाना मना मध्य हुए तथापि पत्थर कटा बंद हुए तो प्रत्येक दिन एही हुए प्रत्येक दिन भी पत्थर कटा हुए एमती भी पहुड़ समय भी पत्थर से काटे एभली भी शब्द हुए पुणी मना भी हुए चाबुक पिटिकी भी कहते किंतु पत्थर कटा केबे से बंद करे नहीं ठीक 50 वर्ष पर दिनकर घटना राजा बाहरिले पारिधिकी ओके तो ठीक 50 वर्ष पर एमती 50 वर्ष पर दिनकर घटना राजा बाहरिले पारिधिकी माने कौन बुलाबुली करने कुआड़े पारिधि माने शिकार करने बापा जो जंगल में प्रथम पशिया को साहस नक टमक दिए गछपत्र कटाई नाती से भितर निर्भय एकाकी विचरण कले तो बापा जो जंगल में प्रथम पशिया को साहस नक टमक दिए गछपत्र कटाई तो नाती तो तांकर नाती तो बापार नाती ये कहुई माने जेजे बापा कथा कहुई ओके बापा नुहे तो जेजे बापा जो जंगल प्रथम पशिया को साहस नक टमक दिए गछपत्र कटाई नाती किंतु से भितर निर्भय एकाकी विचरण कले तो से जंगल भितर नाती पशिले शिकार करने पर्वत देखी दिने से दृश्य देखला पुणी दिने ए दृश्य जो राजा पशि नाला से नाती पशिची ओके राजा पशि नाला बोली तो से टमक लगे गछ काटी किंतु पर्वत आज देखला जे आज राजा आसीनी आज राजार नाती आसी जे कि शिकार करने आसी आ निर्भय एकाकी आसी से हसिला कि कांदेला जानी है ना केवल पवन साई साई शब्द ता बुकु भितर कि गोपन कथा से संसार रे शुणाई देला सेते बेलको भीमदास किछि बाकी रखी ना एका हाथ के से पर्वतर देहटा जाक गात करी पकाई तो से हसिला कि कांदिला ये पर्वत देखुची ना आसी नाती बोले तो से हसिला कि कांदिला एक कथा से जानी ना केवल पवन गोटे शब्द है तो निज कथा को निज गोपन कथा को से गोपन रे ही रखिनेला तो सेते बेलको भीमदास जे कि किछि बाकी रखी ना एका हाथ के से पर्वतर देहटी जाक से कौन कर गात करी पकई तो गात पर गात गुहा पर गुहा गुहा माने गात ओके कुंज पर कुंज पर्वतर जो गुंफा ओके जोटा कहे कुंज पार होकर राजा कौन खोजिया लगिले क्षुद्र पक्षीटे सुधा आखिरे पड़ा ना केवल दूर से शुभिला ठक 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 तो राजा खोजा जाते ना पशु शिकार करेंगे तेणु से जुआड़े देखिले कौटी पक्षीटे भी देखा पाइले केवल देखा पाइले कौन कौन देखिले किसी देखिले से कौन शुणा गोटे पाइले तो कौन से शुणिले ना ठक ठक शब्द ही शुणा पाइले तेणु राजा से शब्द लक्ष्य जाए ठाए देखिले गोटे पत्थर गदा पाखे 80 वर्षर अस्थि चर्मर एक गदा सत्य अबा थुआ होइछि भीमदास भीमकर्मा ब्रुकोदर परी पत्थर बुकु फटाइबारे लागिछि तो एठी राजा लक्ष्य कले जे गोटे पत्थर गदा पाखरे गोटे 80 वर्षर अस्थि चर्मर एक गदा सते ओके माने सेतेरे किछि तार बळ ही नाही खाली गोटे मांस गदा हेगी थुआ होइछि भीमदास भीमकर्मा ब्रुकोदर परी सेठी कौन हेची से हेठी ठिया हेची ब्रुकोदर कहले ठी भीम ओके भीम परी पत्थर बुक फटाइबारे लागिछि ब्रुकोदर अन्यर नाम कहार ना भीमकर अन्य नाम होची ब्रुकोदर ओके से कौन करि चलीछि ना बुकु माने छाती फटै चलीछि कहार ना पहाड़र राजा तार पछरे ठिया हेले से बोली चाहिला नहीं जे राजा आसीछंती कड़ बोली पाद शब्द कले टिकी हेले से हलचल हेला नाही आगर आसी ठिया हेले मुंड सुधा भी से टेकिला नाही शेषरे राजा पचारिले शुणुछ ओके तो राजा जिते आसी राजा भी से बुलिकी चाहूनी कड़ बुलिकी जिते पाद शब्द कले तथापि से हलचल है ना आगरे भी आसिक से ठिया हेले किंतु मुंड भी से टेकिकी देखिला ना शेष राजा बाध्य होकर पचारे
ଶୁଣୁଛ? ଓକେ। ତ ଭୀମ ଦାସ ମୁହଁ ଟେକିଲା, କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ? ପଥର କାଟୁଛି। ଏ ବୟସରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନା, ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ? ଏଠୁ ସେ ଭୀମ ଦାସ କହୁଛି ବୟସ କ'ଣ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଥର କାଟିଛି। ତ ପାଖ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏ ଲୋକକୁ ଉଆସକୁ ନେଇ ଚାଲ। ପାଖ ଲୋକ ଯେତେ ବି ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ହିଁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତ ଉଆସ ଭିତରେ ଭୀମଦାସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଠିକ୍ ହେଲା, ନୂଆ ଲୁଗା ଅଣାଗଲା ଏବଂ ନୂଆ ଖଟ ତା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ରହିଲେ, ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କହି ଦିଆଗଲା ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ତୁମରି ହାତରେ ତିଆରି, ତୁମେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ତ ରାଜା ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିନେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିନେଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ? ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଭୀମଦାସ ଯିଏକି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ତାର ଅତୁଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ରଖାଗଲା, ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତିଆରି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଖଟ ତିଆରି କରାଗଲା। ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ତୁମରି ହାତ ତିଆରି, ଏବେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହି ଦିଆଗଲା। ଭୀମଦାସ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ପଦେ ମାତ୍ର କହିଲା ଯେ ପଥର କାହିଁ? ଓକେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ 15 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛି? ସରି 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛି? କେବଳ ପଥର ପଥର ପଥର, ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଖୋଜିଲା ଯେ ପଥର କାହିଁ? ଘର ଅଛି, ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର କାହିଁ? ତ ସେଇ ପଳିତ କେଶ ଗଳିତ ଦନ୍ତ ବୃଦ୍ଧର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରାଜା କହିଲେ ପଥର? ପଥର କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯେ ତୁମର ପଥର ଘର, ଆଉ ପଥର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପଳିତ କେଶ ପାଚି ଯାଇଥିବା କେଶ, ଗଳିତ ଦନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବି ଗଳି ଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧର ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ରାଜା କହିଲେ ପଥର? ପଥର କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ବା ତମେ ଯେଉଁ ପଥର ଆଣିଥିଲ, ଏଇ ପଥରରେ ବା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ପଥର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତ ଭୀମଦାସ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ଭୋ କିନି କାନ୍ଦିଲା। ଓକେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲା? ନା ସେ ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ଘରର ପଥର ଚଟାଣକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ପରି ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା ପଥର ପଥର ମୋ ପଥର, ଏମିତି କହିକି ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରାହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ସେ ପଥର କାଟି କାଟି ଆଜି କ'ଣ ସେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସତେ ଯେପରି ସେ ପଥରକୁ କାଟି କାଟି ସେ ନିଜେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ମଣିଷଟିକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଶେଷ ଜୀବନରେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ? ପଥର। ଚାରିଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି? ପଥର 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 ମୋ ପଥର କହିକି ସେ କୁଣ୍ଢାଇକିରି କାନ୍ଦିବା ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା ଭୀମଦାସ ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ରାଜା ଅବାକ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ପର୍ବତ ଗୁହା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଏ ଗହ୍ୱର, ସେ କୁଞ୍ଜ, ଏ ତରୁତଳ, ସେ କନ୍ଦରା କେତେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୀମଦାସ ଠାଏ ବସି ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ସେ ଚମକିଲା ନାହିଁ କି ସମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଠି ବି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ଓକେ। ତ ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭୀମଦାସ ଆଉ ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ରାଜା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଘର ତିଆରି କଲେ, ତା ପାଇଁ ଖଟ ତିଆରି କଲେ, ଚାକର ବାକର ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ସେ ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜା ଏଠି ଅବାକ ହେଇକିରି ପର୍ବତ ଗୁହା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଗହ୍ୱର କୁଞ୍ଜ ତରୁତଳ ସେ କନ୍ଦରା କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ସେ ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ସେ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଲା ନାହିଁ କି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ପଥର ପାଲଟି ଦେଇଛି ଏ ମଣିଷ। ପର୍ବତର ପାଦତଳୁ ଶିଖର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଏକା ତାଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଗଲା ଯେ କିଏ 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 ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କିଏ ପଥର କଲା ତାକୁ। ଓକେ। ମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏଟା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ତରୁଲତା, ପ୍ରତି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରତି ଧୂଳିକଣା ସତେ ଅବା ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାସର ଉତ୍ତର ଦେଲା କିଏ କଲା କିଏ କଲା କିଏ କଲା। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଉପହାସ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ ଯଦିକ ପଥର ପାଲଟିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ରାଜାଙ୍କର କି ଯିଏକି ପୂର୍ବଜମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ହିଁ ମଣିଷ ହିଁ ଯିଏକି ପଥର କାଟିଥିଲା। କିଏ? ନା ଏଇ ଭୀମଦାସ। ରାଜା ବିହଳରେ ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବୋଲି ମନେ ନ କରି ସେହି କିଏର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କିଏ? ମୁଁ ତ ରାଜା। ମାନେ ରାଜା ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ? ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ କରିଛି। ଓକେ। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଭୀମଦାସ ରାଜାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତାର ସେହି ଶୁଖିଲା ଆଖି ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁକୁ ଦେଖେ କହିଲା ରାଜା? ଓହୋ ମୋ ରାଜା, ଯିଏ ମୋତେ ପଥର କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମୋର ରାଜା?
ଜୀବନଟାକୁ ପଥର କରିବା ଭିତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲା ପରି ନିବିଡ଼ ଭାବକେ ଜାକି ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ରାଜା ରାଜା ରାଜା। ପର୍ବତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ହା ହା ହା। ସେ ବୋଧହୁଏ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପହାସ ହିଁ କଲା। ତ ଏଠି କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଠି ଭୀମଦାସ ନିଜକୁ ପଥର ପାଲଟେଇ ଦେଲା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟକାୟ କ'ଣ ତିଆରି କଲା, ପଥରର ରାଜଉଆସ ତିଆରି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୀମଦାସ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କେବେ ବି ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ତ ଏଠି ଭୀମଦାସ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖକ କ'ଣ ନା ପଥର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯିଏକି ଆମରି ପରି ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର କଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେପରି ପଥର ପାଲଟି ଗଲା। ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ପର୍ବତ କନ୍ଦର ସେ ତାର ଘର ବି ହେଇଗଲା। ବଣର ଫଳ ମୂଳ ତାର ଆହାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସେ ହସି ଖେଳିକି ନାଚିକିରି ଭୀମଦାସ ଯେଉଁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫେଇ ଓ ପଥର କଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲା, ଛୋଟ ବୟସ ବିତେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ପଥର କଟାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିବାଦ ବି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଗଡ଼, ମନ୍ଦିର, ବିହାର ସବୁ ସେଇ ହିଁ ପଥର କାଟିକିରି ହିଁ ଯୋଗେଇଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସିପାହୀମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଚାବୁକ ମଧ୍ୟ ପାହାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା, ଏତେବେଳେ ଭୀମଦାସ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକେଇକିରି କହିଲା, ରାଜା, ମୋ ରାଜା, ଯେ ମୋତେ ପଥର କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ମୋ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପର୍ବତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତରେ ଶେଷରେ ଶୁଭିଛି ହା 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୋଧହୁଏ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ପର୍ବତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। କିଏ 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 ବୋଲି ସେ କହିନଥିଲେ, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଥର ବନେଇଲା। ତ ଏଠି ହା ହା ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏଠି ରାଜା ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୀମଦାସକୁ ଉଆସକୁ ନିଆଗଲା। କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ଯେହେତୁ ସେ ସବୁରି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଭୀମଦାସ ହିଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ପଥର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଏକ ପାହାଡ଼ ମଣିଷଟା ପଥର ହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛ। ଏନି ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ।